દાદા ભગવાનનો દાસ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના દાસ જય જયકાર. જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના સિંહ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર
जय सच्चिदानंद जिया। जय सच्चिदानंद। कुछ मिनट। ओके, त्रिमंत्र बोला है प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणम, नमो वत्सायानं नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोई सवसाहुनं ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासणो, सवपावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं, मङ्गलानं च सौवेसिं षड्वं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जिया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, बधाई। सॉरी सॉरी सॉरी। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। हे दादा भगवान, हे दादा हे दादा दादा भगवान, भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं हम आपके में आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल 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 के 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 हैं 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 सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी हैं कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम 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 करेंगे। करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जिया। हाँ, हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी, ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। ओके। अभी आपको सब मालूम पड़ गया माइंड क्या चीज है। हाँ दादा। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। माइंड क्या चीज है। दादा माइंड, हमारी माइंड सोचता है, इमेजिनेशन करता है और हम उसे करते हैं.
माइंड कैसे सोचता है? चित। हम्म? और माइंड किधर है अपना बॉडी में? करिश्मा, हाँ दादा। जिया, हाँ क्या दादा। माइंड किधर है आपके शरीर में? माइंड यहाँ पे। यहाँ पे? किसने बताया आपने? दक्ष, माइंड किधर है? दादा यहाँ पे है। ये किधर है? इधर क्या घूम हो गया सबका? माइंड इज दादा हियर, भगवान थर्ड आई इज माई, शिव भगवान की दादा थर्ड आई, महात्मा की थर्ड आई। क्या बात और चीत किधर है मोनिका? चित जो पिक्चर दिखाता है वो हमारे दिमाग के अंदर। किधर है शरीर में? किधर है? इधर। यही पर दिमाग में है। क्या बोलेगा? दिमाग में ही है। दिमाग और माइंड में क्या फर्क है? जिया, टेस्टिंग हाँ इधर पीछे है। ठीक। हाँ ये पीछे है। वो सबकी चोटी होती है ना, वो एंटेना है। करिश्मा, आपकी चोटी है? हाँ दादा। हाँ, वो आपकी एंटेना है। हाँ क्या बात, अभी मोनिका इधर माइंड है? सॉरी दादा, पता नहीं था। यू आर सब इधर महात्मा है, एक्सेप्ट फॉर दक्ष। तो मालूम पड़ना मांगता है ना। हाँ तो क्या मन में कैसे मन में विचार आता है? किसी को मालूम नहीं है? प्रदीप दादा ने क्या क्या बोला बोला? था? माइंड में करिश्मा बोलती है कि इधर विचार आता है। विचार किधर से आता है? जो सब केशव दादा ने बताया था, प्रदीप दादा ने बताया। माइंड इज जो फिजिकल। पास्ट कर्म जो आपने प्लस माइनस किया था, नहीं किया था, पॉजिटिव नेगेटिव किया था, उसका नोट्स बन के आता है आपके साथ। और वो नोट्स एटमॉस्फेयर सर्कमस्टांसेस के जैसे ये फटाकड़ा फूटते हैं ना, और कोठी, हाँ ऐसे माइंड में आपका ओ ये आया, ऐसे फूटता है। दीपक दादा, अभी फंडामेंटल इज नीडेड। दीपक दादा, फंडामेंटल एकदम फर्स्ट ग्रेड। देखो, जो सोचता है वो मन है, वो तो समझ में आ गया ना। हाँ। हाँ सोचता हाँ है मन है। सच किया, टेस्ट किया, सेंट किया, देखा, सुना, तो उसके आधार पर हमारा मन इनिशिएट होता है। यानी मन दिखाना शुरू करता है। जैसे कि मुझे प्यास लगी, तो वो हाँ गला सूखता है वगैरह, टच सेंस से पता चलता है। कैसा विचार आता है, पानी पीना है। भी जैसे
मन बताएगा पानी पीना है, तो चित है ना फोटो बताएगा वो किचन में रखा है पानी, बॉटल का पानी है, बॉटल तो नहीं दिखाई देती है। बॉटल मेरे पास है लेकिन पानी खलास है, मुझे क्या दिखाता है चित, वो किचन में है। तभी बुद्धि इसको इवेल्युएट करती है, सोचने का और बताने का। पानी पीना है लेकिन पानी बहुत दूर है, अभी सत्संग चालू है, कैसे बीच में से उठ पाएंगे आप। तो बुद्धि डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी हमारी बुद्धि है हमारे अंदर। बुद्धि चलेगा पानी नहीं पिएंगे तो, एकदम जरूरत नहीं है तो ये डिसीजन है पानी नहीं पीना, मैं बैठा रहूंगा। समझ में आया अभी? हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम है 5 minutes to 9 o'clock जूम पर ज्वाइन होने का। तो जैसे वो 9 में 5 बजते हैं ना, तो आपने वो तय किया है ना, तो बोले अरे जूम में ज्वाइन होना है लेकिन अभी खाना बाकी है, मैं फटाफट खा लेती हूँ। तो खाना, क्योंकि अभी डिसीजन, अभी आप नहीं खाओगे तो 9:30 बजे तक मम्मा को वेट करना पड़ेगा। समझ में आया? अब क्या, बुद्धि शायद ऐसा डिसीजन ले ले कि सत्संग में 5 मिनट तो चलती है, वो विधि वगैरह प्रेयर वगैरह होती है ना, उतने में मैं खा लूंगी, 10 मिनट्स इनफ है। समझ में आया? तो आप खाना खाने चले जाओ, बुद्धि विल डिसाइड टू ईट। समझ में आया? तो ऐसे करके हमें समझना है कि किस तरह से हमारा मन बताता है, यानी मन फुआरा जैसा, फुआरा फाउंटेन बोलते हैं ना, फवारा फाउंटेन के जैसा वो स्प्राउट होता है, डिपेंडिंग अपॉन 5 सेंस इंफॉर्मेशन। और फिर चित्त उसका फोटो बताता है और बुद्धि उसका डिसीजन लेता है एंड एक्शन होती है। फिर अभी दोबारा मुझे विचार आ गया पानी पीना है, गला बहुत सूख रहा है, बोल नहीं पाऊंगा, 1 मिनट आई कम करके मैं चले जाऊंगा, जल्दी से पानी पी के आ जाऊंगा। समझ में आया? और इससे जुड़ा हुआ जो हम डिसाइड के, ऐसा सुना है विनाश काल में विपरीत बुद्धि, ऐसा हाँ सुना है? दादा सुना है। हाँ। अरे वाह, दक्ष, दक्ष ने सुना है, करिश्मा ने नहीं सुना है, नहीं दादा मोनिका सुना ने है। नहीं सुना है। सुना है तो बोला क्यों नहीं? पूछा जाता तो बोलना चाहिए ना, ये जिया को भी नहीं मालूम। सुनना है दादा। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, डरते क्यों है? डरपोक बिल्ली है सब लोग आप, जैसे क्या गलत हो जाएगा तो कोई शूट कर देगा आपको। एनीवे, तो ये बुद्धि जैसे निर्णय लेती है उससे जुड़ा हुआ हमारा सफरिंग होता है। जैसे कि अभी मालूम है कल एग्जाम है, तो सामने फोन आ गया, आधा घंटा तो देख सकती हूँ, मुझे आता है सब कुछ, ऐसा बुद्धि बताएगी, और आपने आधा घंटा बिगाड़ दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर बुद्धि के निर्णय के आधार पर आपको लाभ हानि होती है, बेनिफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अभी एग्जाम के टाइम में पढ़ना जरूरी है, फोन चाहे चार सामने क्यों ना हो, लेकिन अभी मेरा टाइम क्या है, पढ़ना है क्योंकि कल एग्जाम है। तो बुद्धि ऐसा निर्णय लेगी कि नहीं पढ़ना है, फोन तो वैकेशन में देख लेंगे। समझ में आया? तो हमारा रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये मन और चित्त का इस तरह से, और बुद्धि का अंदर का इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्टिविटी है। समझ में आया? और मन हाँ। ऐसा है ना, अगर अभी पढ़ने का टाइम है और वो खेलने का बताता है ना,
या सोने का बताता है, या फोन देखने का बताता है, या टीवी देखने का बताता है, या टाइम वेस्ट करने का बताता है, तो वो माइंड को, मन को रोगिष्ट मन बताया। रोगिष्ट मन का मतलब क्या है? जो समय में जो करना चाहिए उससे विपरीत बताता है, वो उल्टा बताता है। समझ में आया? हाँ दादा। तो अगर वो सही बताता है तो वो सही बन गया। समझ दादा में आया? आपकी आवाज हल्की सी कट कट के आ। वो कट कट के आती है तो क्या करूं मैं? उसको कटना है तो मेरे हाथ में नहीं, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है यहाँ पर। अभी सुनाई दिया? हाँ दादा। तो यानी ऐसा है, हम क्या करना करना चाहते या हमें क्या करना है, हमारा डिसीजन क्या है। अभी 9 o'clock जूम को अटेंड करने का है, जिसे हमारा टाइम टेबल है। तो मन तो कुछ भी बताएगा, क्योंकि ये मन रोगिष्ट मन है, वो हमारे टाइम टेबल के अनुसार नहीं बताएगा। समझ में आया? हाँ वो दादा। रोगिष्ट मन को हम सुनेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन हमें हमारे डिसीजन को, यू स्टिक ऑन टू योर डिसीजन, टाइम टेबल से अभी पढ़ना है, और आप पढ़ेंगे तो फिर मन एक बार समझ जाएगा कि ये मेरे सुनता नहीं है। समझ में आया? लेकिन अगर उनका सुनते रहोगे तो और भी रोग बढ़ेगा। तो जब जो चाहिए करना होता है वो आपको करने नहीं देगा, फिर कितना नुकसान होगा। राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो सही समझदारी है। समझ में आया? हाँ दादा। जैसे जैसे बच्चों के साथ मम्मी पापा काम करते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, उसी तरह से हमारे हमें हमें हमारे मन को, अपना बच्चा है ना, ऐसा करके टेम करना है, संभालना है, और हमारे गोल में हेल्पफुल हो, ऐसा करना है। समझ में आया? ये सभी हाँ के दादा। पास ये समस्या है, और ये सभी की समस्या है। आज का मन किसी का भी निरोगी नहीं है, लेकिन धीमे धीमे मन इस तरह से संयमित होता है, फिर वो मन आपके गोल को एकम्प्लिश करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हेल्पफुल होगा। समझ में आया? डरने की जरूरत नहीं है। वो क्ले होता है ना, क्ले, क्ले पता है ना, मिट्टी। हाँ वो मिट्टी तो ऐसी वैसी होती है, लेकिन अगर आपको उसमें से अच्छा कुछ बनाना है तो आपको उसको, क्या उसका उपयोग ढंग से करना पड़ेगा। अगर आप उसका उपयोग ढंग से ना करें और अच्छी अच्छी चीज बनती नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? हम खुद। समझ में आया? तो हमारे मन को हमें उपयोग करना है, हमें गोल, हमारा ध्येय को फुलफिल करने के लिए। और उसको जिस तरह से हम पटाते हैं ना, वैकेशन में 2 घंटा फोन देखने को मिलेगा, फिर वैकेशन आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी उसको मामू बनाने का है। इसको चीटिंग नहीं बोलते, इसको चीटिंग नहीं बोलते, लेकिन आज अगर वो हम उसका सुनेंगे तो हमारा टाइम बिगड़ जाएगा, जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? फिर फाइनली हाँ क्या होगा? हमारा मन बिल्कुल हमारे डिसीजन के अनुसार चलता बनेगा। दादा ने ये बहुत सारी एक्सरसाइज करके हमें बताया। समझ में आया? हाँ जय दादा। सच्चिदानंद। तो जय। देखो, दीपक दादा ने बोला ना, ये समस्या सबकी है। ओके, आपकी, दिस नॉट ओनली यू, सबकी, मीन्स सबकी।
Everybody has the same. जिनको मन है उनकी समस्या है, શું કહ્યું? जिसके के पास पास मन है ना, उनको ये समस्या है ही, क्योंकि ये मन पहले की मान्यता का बना है, अज्ञान मान्यता से बना हुआ है, और आज हमें समझ मिल गई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो तो ऐसा थोड़ी बताएगा। उसको क्या बोलते हैं, मार्केट गए ना तो सोच के गए थे ये लाएंगे वो लाएंगे ये लाएंगे वो लाएंगे, और सब भर दिया, और वापस लौटते वक्त पता चला कि ये नहीं लाना चाहिए, वो नहीं लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहिए, यही लाना चाहिए। तो जब आप निकालेंगे अपनी गठरी में से, बैग में से, पोटली में से, तो सब नापसंद वाला निकलेगा ना, क्योंकि वो पहले की मान्यता वाला है, तो उसमें डरने का नहीं है, किसी को दे देने का, जो वो खाते हैं उसको दे देने का। अभी समझ में आया? हाँ ऐसा है। जय So, सच्चिदानंद। so ये अपने को फायदा क्या है? दादा का ज्ञान मिला है, तो we can अभी we have the ability ये rationalize करने का, thinking करने का, और go on the right track. हम लोग ऐसे, हमको भी ऐसा करना पड़ता है throughout the day. Okay, so but you're lucky कि अभी एज ये सब दादा का ज्ञान और समझ अभी पाई आता है. ओके, सो डोंट फील बैड. ये सब एवरीबडी एडल्ट्स भी सुनते हैं, सेम प्रॉब्लम ऑल एडल्ट्स. पापा मम्मी को पूछना कि आपको भी ये प्रॉब्लम है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलो आज होमवर्क था, तो कुछ माइंड पे दृष्टि गई थी कि नहीं, कि किधर उसने चीटिंग करने की बात की थी? एनीबडी एक्सपीरियंस? हाँ दादा। ओ, हाँ बोलो जी. अ, आज आज दादा ना मुझे मतलब हेल्थ तो अच्छी थी, लेकिन ऐसा लेजीनेस फील होता था। जब मैं पढ़ने बैठती थी तो ऐसा होता था कि नहीं आज पढ़ना नहीं है, और लेजी लेजी लगता था। तो मैंने मन के साथ बहुत फाइट की, और फिर मैंने पढ़ाई तो की, लेकिन फिर भी एक चीज तो उसके ऊपर नहीं था। तो फिर मैं क्या करूँ? आपने बताया था चीट कैसे हो, ऐसे दो तीन सब आप लोगों ने बताया था ना, कि चीट हाँ वापस हाँ लेने के लिए, तो भूल गए? हाँ, वो भी किया था, लेकिन आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, पता नहीं। ओके ओके, हो कभी कभी होता है. तो क्या आपने पहला तरीका क्या किया था? अब वो मैंने जो दादा ने बोला था कि हमें आंखें बंद करके त्रिमंत्र पढ़ना है, तो वो भी मैंने किया था, और उल्टा उल्टा त्रिमंत्र भी, मतलब ऐसे भी ट्राई किया था। या देखो, फर्स्ट थिंग, आपको नेगेटिविटी हो गया कि नहीं पढ़ने का, तो दैट हाँ यू हैव टू ओवरकम पॉजिटिविटी. दीपक दादा, देखो कैसा है, ऐसा तो आ जाएगा, अभी वो उसको डाइवर्ट करने का है। वो किचन में जाके कुछ चबा दो, कुछ खाना खा लो, फिर स्किपिंग कर दो, 15 20 25 40 50 करके। यू नीड अ चेंज। 10 मिनट बैठ के, तो फिर आप वापस फिट हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे। समझ में आया? तो हाँ ऐसी परिस्थिति में खुद को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो हमको भी होता था, 12वीं की एग्जाम में कंटिन्यूस पढ़ना होता था, तो फिर कभी कंटाला आ जाता था, तो मैं तो फिर ऐसा करता था, एक्सरसाइज करता था, किकिंग करता था वगैरह। समझ में आया? हाँ दादा। वो ऐसा कर सकते हैं आप। और खुद को दीपक यू दादा, हैव टू डाइवर्ट। बेस्ट हाँ, थिंग हमने है, सूर्य नमस्कार करो और योगा ब्रेन करो, तो टोटली माइंड डिविएट हो गया है. क्योंकि उसमें करते हैं ना, तो जो माइंड कंसंट्रेट होता चला जाता है. ये सूर्य के नमस्कार, वो वो जो भी ब्रीदिंग करने का, ये करने का,
वो भी एक तरीका है ना। जो आपको फिट होता है वो करो, लेकिन वहां बैठे मत रहो और उसको फॉलो मत करो। समझ में आया? हाँ दादा। वेरी गुड तो ऑब्जर्वेशन जिया। खुद एनीबडी ऐसा हो एल्स? जाएगा, फिर धीमे धीमे आपको पता भी चल जाएगा क्या करना चाहिए करके। रूटीन आ जाएगा। जब मैं इंजीनियरिंग में था तब मैं एक पेज को, सत्संग की किताब होती है ना, वो पढ़ लेता था। और ऐसा होता था कि जैसे वो पढ़ना शुरू करता हूँ ना, तो बिल्कुल नींद चली जाती है। और फिर से जब वो पढ़ाई की किताब पढ़े लेके बैठा ना 10 मिनट में, ऐसा होता था। ऐसा भी होता था। वेरी, क्योंकि कई बार वो इंटरेस्ट नहीं पड़ता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन धीमे धीमे फिर वो सब ओवरकम हो गया। समझ में आया? एनीबडी हाँ दूसरा का कुछ क्वेश्चन है? मोनिका, करिश्मा, पर आपका नाम तो लिखो। ओपीपीओ क्या है? आपको तो मालूम होना मांगता है नाम चेंज करने के लिए। मोनिका, आपने करिश्मा किसको किसको चीट किया आज? किसी को नहीं था। वो तो नहीं बोलती, एवरी टाइम नहीं बोलती, बाद में बांडा फूट जाता है। हाँ करिश्मा, यू टू बी ट्रूथफुल। सोचने का। सच में नहीं किया था दादा। ओके, वेरी गुड, हम बिलीव करते हैं। हमारा काम बिलीव करने का है। आप चीटिंग करेगा तो इट्स लॉस ऑन यू, है ना। ओ, आज मोनिका दीदी के कितना खराब विचार आया था। क्या दादा? मेरे बारे में क्या खराब विचार है? मोनिका दीदी पे और खराब की। मोनिका दीदी का खराब विचार सिर्फ मुझे एक ही आता है कि जब भी मैं अपने गोल की बात करती हूँ कि मुझे मतलब वेकेशन में ये करना है, तो वो कहती तुम नहीं कर पाओगी, तुम तो बस ऐसे ही बोलती हो, कभी करती नहीं हो, हमेशा नेगेटिविटी बोलती है। तुम दादा उसने कभी अच्छा, करके नहीं नहीं दिखाया मोनिका मुझे। डोंट टॉक। मैंने मोनिका, आज तक कभी कर। या तो हाँ करिश्मा मैं उसको, मानती हूँ कि मैंने मोनिका आज दीदी को तक। बोलने का कि बी पॉजिटिव, दादा ने बताया बी पॉजिटिव। हाँ दादा बोलती हूँ तो वो उससे भी ऊपर बोलने लग जाती है। फिर पापा मुझे ही डांटते हैं कि तुम क्यों बोल दादा रही मैं हो, उस छोटी हो। गलतियां बताती हूँ ताकि वो सही हो जाए, बट वो करती ही नहीं है। उसके अंदर वो पॉजिटिविटी दिखाना ही नहीं चाहती है, दैट इज तो ओके। मैं पॉजिटिविटी बोलूं। मोने, यू टू लेट इट गो। गो। यस, यू टू लेट इट गो। है ना, जस्ट बी और पॉजिटिव। बात यह है, हाँ एक सीक्रेट बात यह है, आप जो भी करना चाहते हो ना, किसी को बताने का नहीं होता है। बताएंगे ना तो वही ऑब्स्टेकल खड़ा करेगा। जैसे ये मोनिका खड़ा करती है ना, उसकी गलती नहीं है, आपने बताया वो गलत है। आप क्या करने मैं वाले उसको भी बताने की क्या जरूरत है? गिव मी वन गुड रीजन। और जब आप करोगे तो योर वर्क विल टेल व्हाट यू हैव डन। तो रिजल्ट फिर आएगा। बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? रिजल्ट विल शो। ये साइंस ऑफ हैपनिंग है। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करने वाले होते हैं वो सबको अनाउंस कर देते हैं, अभी ये करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ। तो सब टांग अड़ाने वाले चालू कर देते हैं। समझ में आया? वो किसी की गलती नहीं है, आपने बताया वो गलत गलत है। आपको बताने की क्या जरूरत है? कीप योर डिसीजन सीक्रेट, एंड व्हेन यू accomplish that, the world will know, then you don't have to tell anything. समझ में आया? आपने क्या हेल्प भेजा करने है की, आज हेल्प दादा? चाहिए तो ले सकते हैं आप। क्या आपने बताया रजनी आपने दादा? आज में क्या भेजा है आज प्राइम मिनिस्टर का? वो आपको देखना चाहिए ना, वो मैं क्या बोलूँ अभी अभी। टाइम नहीं मिला था न, इसलिए। ना ठीक है, एनीवे, वो बाद में। हमने हमने इट्स नॉट भेजा था अर्जेंट। आपको। किसने देखा हो प्राइम मिनिस्टर बच्चों के साथ बात करते थे? दादा मैंने देखा था। क्या बोला था?
क्या बोला था, क्या एडवाइस दिया था बच्चे लोग को कि घबराओ कि नहीं घबराने का? याद नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने बोला था नहीं घबराना घबराने मत। का। ओके, कल बताना हाँ करिश्मा, क्यों हमने घबराना सर नहीं वो बताएंगे। कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसका शॉर्ट नोट बना देने का। हाँ लिखने की आदत नहीं है ना आप लोगों को, इसीलिए नुकसान है। और अभी क्या इधर आप बताया हाथ था? में, ड्रीम बिग। क्या बताया था? और मोनिका लर्न आपके लिए तो डीपली। खास, लर्न डीपली यानी पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड इनोवेट बोल्डली। और मोनिका अभी ऐसे बोला एआई के में भेजा था और अभी बोला था, और एआई का भी कॉन्फ्रेंस चलता है, यू शुड कीप एन आई इन हियर ऑन दैट। हाँ इंडिया दादा। इज इंडिया इज टेकिंग अ बिग लीड इन एआई, and Prime Minister want to see that it's not used wrongly. Is very concerned on that. अभी ये तरह, you have to keep in mind what's going on in, I don't know किधर है मीटिंग दिल्ली में कि नहीं मालूम नहीं, पर it's all the important people of AI are here. सबको जो because you are in the AI now, so हाँ it's very important. Okay, it's a हाँ दादा। outside the news. तो फेडर ने बोला था ना, आई एम ऑलवेज hungry for other news to learn for other stuff. Okay, so that we should always be there. Even now at this age, we are very hungry for new something like this. We keep up with that. We have to keep up with this. दादा। Okay, चलो हाँ कल देखो माइंड क्या है, और मॉर्निंग करिश्मा आपको होमवर्क मिल गया ना? हंगर टू लर्न न्यू थिंग्स। करिश्मा, ये जान के हाँ क्या करने का है? ऐसा होगा तो नहीं करोगे आप। तो ओके। ये अनन्या दीदी आई, उसको पूछेगा। अनन्या दीदी, जय सच्चिदानंद। are you hungry for new information and uh, uh, information? यस, કેમ કે तो અમારી एक्चुअली ફિલ્ડમાં બોલો. અમારી ફિલ્ડમાં નવું નવું શીખવાનું હોય તો જ તમે જોબમાં ટકી શકો, બાકી નહીં. કેમ કે हिंदी હવે એઆઈ આવી, हिंदी में बोलो. हमारी फील्ड में ऐसा है कि हमें रोज रोज नया सीखना ही पड़ता है, वरना आप जॉब से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब एआई आ गया है तो हमें भी इतना अप लेवल पे जाना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि इंडिया लीडर इज टेकिंग अ लीड और कॉन्फ्रेंस है, आपको मालूम है? नहीं। तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा ये सब? हाँ, वो जरा ध्यान था, ऑल द बिग लीडर्स इन एआई इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर सबको बोला है, बुलाया है, because he's trying to take a lead in the world, and you will be the leaders of the world. मोनिका स्टडी करती है, आपने स्टडी कंप्लीट किया. ओके, तो ये जरा ध्यान रखो. ओके, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय दादा। सच्चिदानंद दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ઓકે દીપિકાજી, આજે આપણે અનન્યબેન આવેલા છે પદ માટે. અને દીપક દાદા, વત્સલનું JEE નું રિઝલ્ટ આવી ગયું, ફર્સ્ટ જે હોય ને અટેમ્પ્ટ એનો શું આવ્યું? 89.7 PR. ઓ વેરી ગુડ. એટલે 10th માં કે 12th માં? 12th માં હે? ઓ 89 નીટ point 7. નીટમાં આવ્યું, નીટ સ્કોર? JEE એન્જિનિયરિંગમાં JEE હોય. એન્જિનિયરિંગમાં છે ને નીટ નો સોરી મેડિસિન નીટ માટે નહીં, છે. એ લોકો, યા નો સોરી, યા
તો એટલે પછી એડમિશન ઇઝીલી મળી જાય છે આટલા સ્કોરથી? અને એટલે અત્યારે આપી છે અને બીજી અટેમ્પ્ટ બોર્ડ એક્ઝામ પછી હોય ને તો વત્સલ ઈ પણ આપવાનો છે, બીજી અટેમ્પ્ટ. એટલે બે માંથી જેમાં વધારે હશે એના ઉપર રિઝલ્ટ બનશે. હજી બોર્ડ એક્ઝામમાં પોઈન્ટ્સ ગણાય કે આ તો આ હા, એક્ઝામ? ગણાય. અચ્છા, અને તમારે હજી મોરબીમાંથી બોર્ડ એક્ઝામ નથી થઈ ને? ના, આજથી સ્ટાર્ટ થઈ. હા, તો તમારે મોરબીમાંથી જ ક્યાં, આઈ નો મોરબીમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, તો બીજે ક્યાં જવાનું હોય? બીજે રાજકોટ છે પણ એને વત્સલને મોરબી અને રાજકોટની બહાર મોકલવો છે, અમદાવાદ સાઈડ. અચ્છા, એલડી વિલ બી ગુડ ને, રાઈટ? સ્ટડીનું નથી એન્જિનિયરિંગમાં એટલે. વિદ્યાનગર ને સારી છે, વિદ્યાનગર. હા, હું ત્યાં ભણેલો એટલે એટલે કહું મોરબી છું. રાજકોટની બહાર મોકલવો છે, ગમે ત્યાં સારી કોલેજમાં આવે ને. પછી સપોઝ વિદ્યાનગર કે બરોડામાં એડમિશન લેવું હોય તો શું કરવાનું હોય? આ પીઆર થ્રુ એને મળી શકે, ગમે ઈ જે કોલેજ વાળાના હોય માર્ક એના ઉપર. ઓકે, એ એના વિદ્યાનગર મેરિટ પર મળે. મેરિટ ઉપર. ઓકે આજે ઓકે, વેરી ગુડ. 89.7 આવ્યું ને, હમ 89.7 હા. માં એના મેરિટ પર એને મળી જઈ શકે. જો એના મેરિટ હાયર હોય ને હા, તો પછી એના ચાન્સીસ એની ચોઈસનું મળવાની વધારે રહી. હા, વેરી ગુડ. અનન્યા એને કહેજે ડોન્ટ નકારો, ડોન્ટ dislove આપણે વિદ્યાનગર. That's a very good school. Of હા. course, Baroda is very good too. ગુજરાત વાળા મુંબઈમાં જઈ શકે દીપક દાદાજી? બધે જઈ શકે હવે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. જેઈ સ્કોર ઇઝ યુનિવર્સલ, નેશનલ સ્કોર છે. Then દીપકાનંદની કોલેજ છે, that's also a very wonderful college. Okay, એના very good. સ્ટાન્ડર્ડ બધા બહુ હાઈ થઈ ગયા છે હવે. Yeah, but good school will have. IIT માં જવું હોય તો શું કરવાનું? ના, એ જુદી એક્ઝામ પછી. એને કહેજે એ ને ટ્રાય કરે. જીઈ એડવાન્સ આપવી પડે એવું કઈ છે ને? હા, વત્સલ બંને આપવાનો છે, એક આપી અને એક પછી આપવાનો. વેરી ગુડ. લેટ અસ દાદાને મહાત્માઓ પ્રે કરે કે he goes for IIT. Okay, let's go. એને કે aim for IIT. Okay, very good. હા, Okay, અનન્યા. જય સચિદાનંદ. જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે. ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે. જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે. કરુણા સાગર જેના પર સહજ કૃપા વરસાવે રે, સામાયિકથી અક્રમ શુદ્ધાત્મા જગાવે રે. સ્વસંચાલિત ચેતક ચેતવે રે. જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે. ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે. સહજાનંદે છે તે વ્યવસ્થિત સમજાય રે. લક્ષ્ય અલખનું નિરંતર લક્ષ્યમાં લહેરાવે રે. અંતસ્કરણમાં ત્રણ ત્રણ ટકોરા ટક ટક થાય રે. જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો
દાદાનું દર્શન થાય રે, ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે, કલ્પવૃક્ષી અનંત શક્તિઓ ખીલી જાય રે, અકર્તા પદ કેવળથી દર્શન જ્ઞાન પાય રે, પૂર્વે ચિત્ર્યા કર્મો જ નિર્ઝર ઝર થાય રે, જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે, ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે, પૂર્વ ભવનો સત્સંગ હરનિશ સંભળાય રે, આત્મ સિદ્ધિ મુમુક્ષ હૃદય ઘૂંટાય રે, રોકડ નાથની કરુણા જ હરદમ ધક ધક સાય રે, જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે, ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે, લેખ વિધિના છઠ્ઠે જે કર્મે લખી જાય રે, મેઘ વિધિની દાદાથી બદલી જ જણાય રે, સ્વયં શુદ્ધિ આંખોથી આંસુ ટપ ટપ જાય રે, જેની રે સંતો કોટી જન્મોની પુણ્ય જાગે રે, તેને રે સંતો દાદાનું દર્શન થાય રે, ઘટમાં એને ખટકારો ખટ ખટ વાગે રે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેમ આ પદ આજે મળ્યું? મમ્મીએ કહ્યું કે તમારું છે? ના, આજે આ પદ મારો ચોઈસ છે. એકદમ મગજમાં આ પદ આજે યાદ આવ્યું. ખબર નહીં કેમ કેમ. એવું? કેમ એમને મારી પેલા સાંભળેલું? હા, સાંભળેલું હતું. ઓકે. ખબર નહીં, અમુક વાર એમ થાય કે અચાનક એકાદું પદ યાદ આવી જાય ને તો ઈ જ આખો દિવસ ચાલે. ઓ વેરી ગુડ. બોલો, તમે સંતો થયા કે નહીં? ખોટી જમને પુણ્ય જાગી કે નહીં તમારી? હા, દાદા મળ્યા પછી જઈ ગઈ. ઓકે, શું સમજ્યું છે આમાં? કલ્પવૃક્ષી અનંત શક્તિઓ ખીલી જાય રે, અકર્તા પદ કેવળ દર્શન જ્ઞાન પાય રે, એટલે કલ્પવૃક્ષી વાળું નો સમજણ. વિવેક દાદા. કલ્પવૃક્ષ એવું વૃક્ષ છે કે ત્યાં આપણે જે કઈ માંગણી કરીએ ને તે આપણને મળી જાય. એટલે એવી કલ્પવૃક્ષી શક્તિ આપણી અંદર ખીલી જાય છે દાદાને મળવાથી. એની પુણ્ય કોટી જન્મની પુણ્ય જાગે ત્યારે આવી રીતે કલ્પવૃક્ષી શક્તિ ખુલ્લી થઈ જાય છે. અકર્તા પદ ખુલ્લું થાય છે. હવે એ અકર્તા પદ આપણને છેક કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ જાય અને જે આ પૂર્વે કરેલા કર્મો છે એ અકર્તા પદના કારણે નિર્જરતા જાય. પહેલેના કર્મો બધા એટલે ખાલી થતા જાય, એટલે આપણે મુક્ત થતા જઈએ. બરોબર. હા. કલ્પવૃક્ષી આત્માને કલ્પ સ્વરૂપ કીધો છે એટલે પોતે કલ્પે એવા થાય એમ છે. એટલે આપણે જે હું શુદ્ધ આત્મા છું, આત્માના ગુણો બોલીએ છે એ વિકલ્પ કરેલો. હું અનન્યા છું, હું છોકરી છું, હું આની બેન છું, હું આની દીકરી છું, હું એન્જિનિયર છું, એ બધું એને વિકલ્પ કહેવાય.
હવે એની સામે હું શુદ્ધ આત્મા છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો છું, એ આખી આપણી કલ્પ સ્વરૂપેની આરાધના થાય છે. ત્યાં બધા વિકલ્પ કરેલા અજ્ઞાનના ધક્કાથી તે ભૂસાતા જાય. સમજાયું? હા એને એમ કહીએ હું ગાંડો છું, હું ગાંડો છું, હું ગાંડો છું કરે તો ગાંડા થઈ ગયા. હવે હું ડાયો છું, ડાયો છું, ડાયો છું બોલે તો ડાયા થઈ જાય. જેવા કલ્પે એવા થઈ જાય. આ તો બહુ ગ્રોસ દાખલો આપ્યો. સમજાયું? એટલે હા કલ્પવૃક્ષની શક્તિ ખુલ્લી થઈ ગઈ છે. એટલે તમે તમારા માટે તમારે જેવો ઢાંચો બનાવવો હોય રિલેટિવનો તમે બનાવી શકો છો. તમારા પર છે. સમજાયું? હા જેમ એક ઢાંચાથી એન્જિનિયર થયા, હવે આગળ શું કરવું છે તે પ્રમાણે થાય. પણ મુદ્દો વિકલ્પ વૃક્ષની શક્તિ એટલે તમે કલ્પના કરો ને થઈ જાય એવું છે, એવી અંદર શક્તિ ખુલ્લી થઈ છે. સમજાય? મતલબ હા એ થાય. પછી અહર્નિશ એટલે એવરી ટાઈમ, ઓલ ધ ટાઈમ. ક્યાં ગયું હર્નિશ? પૂર્વ ભવનો એના નીચે જ. હા, અર્નિશ એટલે સતત સંભળાયા કરે. પૂર્વભાવનો સત્સંગ એટલે પૂર્વ ભાવમાં શું કરેલું બધું સારું ખોટું તે બધું આપણને સંભળાયા કરે. એટલે કે આપણે એના દ્રષ્ટા ભાવે રહીને એને બધું જોઈ શકીએ છીએ. નહીં તો પોતાને પોતાનું દેખાય નહીં, બીજાનું જોઈ શકીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા અને એના લીધે તમે સતત કરેક્શન કર્યા કરો છો. બરોબર આત્મશુદ્ધિ મુમુક્ષુ એટલે જે મોક્ષે જનારા છે અંદર ઘૂંટાયા કરે છે. અને રોકડનાથની કરુણા એકદમ ધક ધક થાય રે, એટલે એમની કરુણા સમજાતી જાય છે કે એમણે મારા માટે શું કરી આપ્યું મને. બરોબર Well, આગળ also, well, are you lucky within? શું દીપિકાજી, દીપિકાજી, આ લેખી વિધિના છઠ્ઠી શું આ સમજાવો ને, આ છેલ્લું ગાયેલું. લેખ લેખ વિધિ અને વિધિની મેખ વિધિ. છઠ્ઠી લખે જાય રે. મેખ વિધિની એટલે સામાન્ય રીતે છઠ્ઠીના એના વખતે લેખ લખી જાય એવું કહેવાય છે. પણ દાદાની એનાથી એ બધું આપણે ફેરવી શકીએ છીએ. એટલે વિધિનો મતલબ જે આપણે પૂર્વે બધું લાવેલા છે ને, એટલે આપણા ઉપર જે અજ્ઞાન પ્રયોગ થયેલો છે, કરેલો નહીં થયેલો છે, એના લીધે આપણે હવા છે. હવે દાદાના વિધિ થકી જે ચાહે એવા આપણે પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ. સ્વયં સુધી આંખોથી આંસુ ટપ ટપ જાય રે. પોતે જ પોતાની શુદ્ધિકરણ કરતા જાય છે અને ચોખ્ખા થતા જાય છે. અને દાદા માટે ઓહો ઓહો થતું જાય કે દાદા કેવા મળ્યા, કે આગળ થયેલા બધા પ્રયોગને ભૂસીને હવે હું નવું યથાર્થ મને જોઈએ એવું ફર્સ્ટ ક્લાસ ચિત્રામણ કરી લઉં છું. બરોબર ખબર પડી? હા બીજું આમાં ઉપરથી છે કઈ? ના ઓકે.
અમીબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ અમીબેન. આ પદમાં દીપકાનજી આ ચેતક ચેતવેરી એના એ સમજાવો ને. શું કીધું? સ્વસંચાલિત. ઉભા રહ્યો, આવવા દો સ્ક્રીન પર. હા હા. ક્યાં છે? સ્વસંચાલિત ચેતક ચેતવેરી. આ ઉપરથી સેકન્ડ પેરા એની થર્ડ લાઈન. So, yeah, કરુણા સાગર જેના પર સહજ કૃપા વર્તાવે એટલે આપણને એવા અનંત અવતારની પુણ્યથી, કોટી જન્મની પુણ્યથી દાદા એવા મળ્યા કે એમની એક સામાયિકથી અક્રમ શુદ્ધાત્મા જગાવ્યો. અક્રમ શુદ્ધાત્મા એટલે ડાયરેક્ટ પરમાત્મા યોગ, કે જેનાથી હવે સ્વયં સંચાલિત અંદર ચેતક પ્રજ્ઞા શક્તિ સ્વરૂપે આપણને સતત ચેતવ્યા કરે છે. ઓ પ્રજ્ઞા શક્તિ ચેતવ કરે છે. ઓ રાઈટ. ચેતક જે છે એ હા. પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. હા. ને આ ઉપર જે છે ઘટમાં એને ખટકારો ખટખટ વગેરે. હા, ઘટમાં એટલે શરીરમાં ખટકારો પોતાની ભૂલ સમજાતા અંદર હા. ખટકારો રહ્યા કરે છે. નહીં તો અચ્છા. પોતાની ભૂલ ક્યારે દેખાય નહીં. ઓકે. બરાબર. રાઈટ. હા બરાબર. ઓકે. કઈ ક્વેશ્ચન છે? ના. ઓકે. નલિનીબેન ક્વેશ્ચન છે? એકચ્યુઅલી નથી કોઈ પ્રશ્ન. ઓકે. બીજું કોઈ છે ક્વેશ્ચન? દીપકાનંદજી હું પૂછું છું અંકલ. દીપકાનંદજી આપણે કેવું છે કે હવે કશે બહાર ફરવા પણ આવ્યા હોય ને તો ચિત્ત ચોટે ખરા પણ તરત આપણને એમ થાય કે આમાં મજા લેવા જેવી નથી. એટલે ઈ કોણ ઈ ચિત્ત એટલે આપણી પ્રજ્ઞા શક્તિ જ ચિત્ત અને પ્રજ્ઞા શક્તિ એક થઈ ગયું આપણું એવું કહેવાય? ના, પ્રજ્ઞા શક્તિ એટલે એ શુદ્ધ ચિત્તનું કામ કરે છે. ઓકે. એટલે પેલું જે કર્મને પ્રભાવિત ચિત્ત છે તે આવી રીતે જુદી જુદી જગ્યાએ જાય ત્યારે એ એનું બતાડે પૂર્વનું દર્શન, પૂર્વની માન્યતા, પૂર્વના ગમા બતાડે આ ગમે છે ને આ નથી ગમતું. પણ શુદ્ધ ચિત્ત એને જોઈ લે છે, પ્રજ્ઞા શક્તિ એને દ્રષ્ટાભાવથી દેખાડી દે છે. એટલે આપણને ખબર પડે કે હવે આમાં કરવા જેવું છે શું છે. એટલે પહેલા એમાં ને એમાં એકાકાર રહેતા હતા, અજ્ઞાન હતું ત્યારે. હવે કેટલાક ટીકાચિત કર્મ હોય તો એ તમારી પાસે અમુક વસ્તુ કરાવે, એનો ભોગવટો કરાવે, અને પછી ભોગવટામાંથી બહાર આવે ત્યારે ખબર પડે કે હાથમાં શું આવ્યું એ લઈ લે. એટલે ખબર પડે કે હજી આવા ચિકાસવાળા કર્મો છે અને આપણને ખેંચી જાય છે. આપણે એનો સંભાવ્ય નિકાલ રાખીએ છીએ. તે વખતે કમ્પલસરી ભોગવટામાંથી પસાર થવું પડે. પછી એ ગમવા વાળું ગમતું હોય કે ના ગમતું પણ હોય, પણ ગમવામાં પોતે ગમવા સ્વરૂપે રહેતા નથી, પણ ખબર પડે કે ફાઇલ ને ગમ્યું. ના ગમતું આવ્યું તો ખબર પડે કે ફાઇલ ને ના ગમ્યું, પણ પોતે ના ગમવા સ્વરૂપે રહેતા નથી, પોતે એને જોવા સ્વરૂપે રહે છે. એટલે જગતના લોકોને આ ખબર ના પડે. જગતના લોકો તો એમ કે જયારે જોઈએ ત્યારે ફરવા જતા રહી છે એમ કરીને જાણે. ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે આ ઉદય કર્મ લઈ જાય છે અને એના ભોગવટામાં
આપણે એવી રીતે જુદા રહીને એને જોયા કરીએ છીએ. એટલે આ એટલે જોયા કરવાની ભૂમિકામાં જે ક્રમ માર્ગ છે ને એમાં શું કરે, આમ નહીં કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું, એવું બધું હોય. હા હા ત્યારે અક્રમ માર્ગમાં ઉદય કર્મ વ્યવસ્થિત તમને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં તમે નથી જતા, પણ તમે ઉપયોગથી ફાઇલ જોડે રહો છો. કરેક્ટ ખબર પડી? ઉપયોગથી ફાઇલ પડી જોડે રહો છો એટલે કેટલાક સંજોગોમાં એમને ગમે, આ ખાવાની તો મજા આવી ગઈ, તમને નથી આવતી, એ મજા તમે નથી લેતા, હા પણ એ હા ફાઇલ લે છે. હવે ફાઇલે મજા લે તો પછી એને બીજા બધા પરિણામ આગળના દેખાડી દેવાના. દેખાડી દેવાના. હા હા એટલે પછી એમાં જે લુપ્તપણું હોય ને તે બધું જતું રહે. જતું રહે. છેલ્લા પરિણામ બતાડી દે. એટલે આ લોકો શું કરે, શરીર પર ભસ્મ લગાડે. હા યાદ કરાવવા માટે કે શરીરનું છેલ્લું પરિણામ આ ભસ્મ જ છે, લાકડે જવાનું છે. ત્યારે આપણે સારા સારા કપડા લઈ આવીએ, સારા સારા કપડા પહેરીએ, એનો વાંધો નથી, પણ ઉપર એક ભસ્મનું એક લગાડી દેવાનું એટલે આપણને યાદ રહે. તે પેલા કે છે ફાઇલ કે છે, આ શું કરો છો? જો તમને કપડા પહેરવા દીધા ને, હવે આ જાગૃતિના ધોરણે છે, જાગૃતિના હેતુ એ કરીને છે. તો મારા કપડા ગંદા થાય છે, અરે કોઈને નહીં ખબર પડે, પણ તમને યાદ રહેશે કે આખરે આ કપડા ભેગું આ શરીર પણ લાકડે જવાનું છે. લાકડે જવાનું છે. એટલે આપણે નથી પહેરવાનું, આ બધું કપડા કઈ પહેરવા નહીં મળે, એવી આપણે મગજમારી નથી હા કરતા. હા નથી જે કરતા પહેરવે આપણે. જતો, રાઈટ. પણ તમે એવા કપડા ના પહેરતા કે બીજાનું મન બગડે, નહીં તો એની અસર તમારા પર આવશે. હા તમારા પર આવશે એટલે તમે પછી ગુચુપી થશે, અસરો થાય ને બધી. કોઈ તમારા પર હા ચિત્રામણ થાય. કરે તો તમને એની માનસિકતા આખી ઊભી થાય. એવું છે. એટલે હવે આપણને દાદાએ એવી જગ્યા પર રાખ્યું છે કે કોઈ બી ક્ષેત્ર જવું બી પડ્યું ઉદય કર્મના હિસાબે કે ઈચ્છા પ્રમાણે, આપણે એમ લાગે કે ઈચ્છાથી ગયા, પણ એ જ્યાં જવાયું ને પછી ત્યાં જઈને હવે એમ લાગે કે આ શું, અહીંયા શું આપણે એવું કઈ છે જ નહીં, એવું આમ અંદરથી ખાલીપો દેખાય. ખાલીપો એટલે એ મુદ્દો શું છે? સમજવાનો હા કે આ બધી વસ્તુ કેવી છે, વિયોગ વાળી છે. વિયોગ વાળી છે. હા બધા સંજોગો વિયોગ વાળા છે. તેમાં તમારે કરવું છે શું? કરવું છે શું? બધામાં હા પોતાનો ટેસ્ટ જોયા કરવાનો અને એને પ્લસ માઇનસ કર્યા કરવા. પ્લસ એના માઇનસ કરવાનું. રાઈટ. ગમવાપણામાં તમે ગમવાપણે રહેતા નથી, તમે જાગ્રત રહો છો. નથી રહેતા. એના હા ના ગમવાપણામાં ના ગમવાપણે રહેતા નથી, પણ તમે જાગ્રત રહો છો. જાગ્રત આપણું કામ રહીએ છે. છીએ. હા રાઈટ. ખબર પડી ને? હા એટલે આ એવો અનુભવ થાય છે કે અંદર ઉદાસીનતાનો જે પ્રયોગ ચાલે છે ને એમાં ના ગમતું ને ગમતું બંને નથી. રાઈટ. ગમતું ના ગમતું એ તો ફાઇલ ને ગમે ના ગમે થાય. હા હા એમાં આપણા ભાગમાં પોતાને નથી. ગમે ના ગમે એવું ને, પોતે તો જુએ છે કે હા બહુ હા ટેસ્ટી ખાવ છો ને ભાઈ, તમે તો બહુ ટેસ્ટી ફરો છો ને, બસ. આમાં ટેસ્ટ હમણાં ફરવા મળે છે, ખાવા પીવા મળે છે તો મજા કરો છો, પછી કાલે કદાચ ફરવા નાય મળે, ઉદય ના હોય તો નહીં મળે, ત્યારે છાતીના પાટિયા બેસી નહીં જવા જોઈએ. એટલે આપણે કરેક્ટ. બંનેમાં એનું ઓપોઝિટ બતાડી દઈએ એટલે પછી એની અસર ના થાય મુદ્દા. રાઈટ. અસર નથી. જ્ઞાન એ અને પારિણામિક હવે દ્રષ્ટિ છે. હા પારિણામિક જ્ઞાન દ્રષ્ટિ. એ કરેક્ટ. પારિણામિક દ્રષ્ટિ છે, એટલે એ છેલ્લા પરિણામ તમને દેખાડી દે. એટલે જયારે છેલ્લું પરિણામ આવીને ઊભું જ રહેવાનું છે, તો ત્યારે તમે વિચલિત નહીં થાવ.
ત્યાં તો વિચાર વિચલિત કેમ નહીં થયું? આ તો હમ જોઈ લીધું તું આપણે એમ કરીને. હમ હા એટલે આ આજ્ઞાનું તપ તો બરોબર, પણ આ બી બધું તપમાં જ જઈ રહ્યું છે એવું દેખાય છે હવે, રાઈટ? અનુકૂળતા હા મોટું તપ છે, હમ પ્રતિકૂળતા નાનું તપ છે. હા, અનુકૂળતા મોટું તપ છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. પણ બધા તપ જ છે, કારણ કે એ બધામાં આપણે ઉપયોગથી રહેવાનું છે ને. એ ભોગવટાને માનનારા આપણે નથી. રાઈટ. એ ભોગવટાને માનનારો અહંકાર છે, જેને આપણે જુએ છે. ગમ્યું? બહુ સારું થયું. બીજું કઈ? એટલે આપણે બધી બાજુ એને ડિફ્લેટ કર્યા કરીએ. હા, ડિફ્લેટ કર્યા કરે. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી એવું એની થાય છે. હવા કાઢ્યા કરીએ બસ આપણે. હા એટલે એ ચગી ના જાય મુદ્દામાં. ચગી ના જાય. એને કેવું જગવાપણું કે ના જગવાપણું છે જ નહીં. આપણે જાગ્રત રહ્યા ને એટલે આપણું કામ થઈ ગયું મુદ્દામાં. આપણું કામ થઈ ગયું. હા એવું છે. સરસ. અને આ જે તપમાં આજ્ઞાનું જે તપ છે ને, એની અંદર રહેવામાં, આજ્ઞામાં રહેવા માટે મનને વધારે તપાવવું પડે છે એવું લાગે છે. એવું છે? એવું કશું છે નહીં. હા. પણ મન તો શું છે, હમણાં જ્યાં હોય ને ત્યાંનું નહીં બતાડે, કે બીજું જ બતાડે. પહેલેનું બતાડે, પછીનું બતાડે. એટલે ત્યાં આપણને ખબર પડે. એટલે એના માટે આપણે વર્તમાનમાં રહી નથી શકતા. ખબર પડી? હા, પડી. ત્યાં હમણાં ગયેલા છો અને તમને તમારા ઘરનું બતાડ કરે, તો પછી ત્યાં લોકો કહે છે કેમ ક્યાં ખોવાઈ ગયા? ના તો જરા ઘરની વાત યાદ આવી ગઈ એમ કરીને. ખબર પડી? કેમ એવું? કારણ કે બધી ફાઇલ હજી પૂરી નથી થયેલી. એટલે ગમે ત્યારે અંદર આપણું બારણું ખખડાવી શકે. જમતા જમતા ખખડાવી શકે છે, ફરતા ફરતા ખખડાવી શકે છે, ઊંઘમાં ખખડાવી શકે છે. એ તમે માનતા નહીં કે કામ પૂરું થઈ ગયું, હજી એ ફાઇલ ઊભી છે એમ કરીને કે તમને યાદ દેવડાવે. આપણે કહીએ જયારે આવશે ને ત્યારે હું સંભાળ નિકાલ કરી. કરેક્ટ. એવી રીતે જે વખતે જ્યાં હોય તો પછી ત્યાં પછી એ મન એવું ધીમે ધીમે થતું જશે. આ બધું પ્રેઝન્ટમાં જ રહેશે પછી, રાઈટ? હા, હમણાં તો એવું નથી, કારણ કે આગળનું પાછળનું બધું કઈ નું કઈ જતું રહે. કારણ કે ચિત્ત જ ત્યાં તે વખતે હાજર નથી હોતું. કોઈની વાત સાંભળે ને એકદમ વસ્તુ યાદ આવી જાય, મને કહેવાનું હતું, આ કરવાનું હતું, રહી ગયું ને આપણે તો અહીંયા આવી ગયા. એટલે કે જશું એટલે બૂમ પડશે આપડી. ખબર પડી? પડી. રાઈટ. એટલે ચિત્તની ભૂમિકા વધારે આપણી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવું ખ્યાલ આવે છે. એટલા માટે જ આપણને આ વિધિ મોટેથી બોલવા કીધી છે ને, વાંચીને કરવા કીધી છે. એનું કારણ જ એ છે એ બધું વ્યવહારચિત બધું શુદ્ધ થતું જાય. એટલે કશું હવે એની કઈ એવું અશુદ્ધિ આમ બધી નીકળી જાય. અશુદ્ધિ નીકળી જાય. એટલે વિશેષ ભાવમાંથી સમજો બહુ બધા વિશેષ ભાવ રહેતો નથી હવે. નોટ સિનેરી, બહુ એપ્લિકેબલ. સિનેરી નોટ એપ્લિકેબલ. રાઈટ. વિશેષ ભાવ રહેતો નથી. બરાબર અમીબેન? અજ્ઞાન છે તો વિશેષ ભાવ છે. હા અજ્ઞાન નથી તો વિશેષ ભાવ નથી. નથી. જે છે તે બધા અજાગૃતિના પરિણામ છે. અને અજાગૃતિના લીધે સંજોગોના થક્કા વાગે છે. કરેક્ટ.
બરાબર, બરાબર? સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, રેખાબેન ક્વેશ્ચન છે? દીપકભાઈ, છે ક્વેશ્ચન? રેખાબેન, બોલો ક્વેશ્ચન હોય બેન, તો. રેખાબેન, હવે દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ હા સંભળાય છે હા હા જય વિડીયો બંધ કરો. સચ્ચિદાનંદ બોલો દીપકભાઈ. હા જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી સંભળાય છે ને હા બોલો બોલો. હા બોલો હલો બોલો બોલો, સંભળાય છે. આપણે એ જે ત્રણ ત્રણ ટકોરા હા ત્રણ ટકોરાની વાત એટલે શું એક્ઝેક્ટ નથી સમજાતું મન આગળ વચન આગળ કાયાના. ભૂલી ગયો ત્રણ ટકોરા પહેલા મન વચન કાયાના. અચ્છા એ તો મનમાં હા એની અસર એટલે થાય, બરોબર વાણીમાં અસર થાય, ત્રણ ટકોરા દેહમાં એટલે અસર થાય. પણ વ્યવસ્થિત કેમ તો સમજાય વ્યવસ્થિત સમજાય એમ કે એટલે ત્રણ વ્યવસ્થિત ક્યારે સમજાય કે આપણે અંદર અંતસ્કરણમાં બધું ચાલે પછી કે હા આ વ્યવસ્થિત છે એવું એવું ને એમ. હલો નથી શું કીધું? ફ્રીઝ થઈ ગયું કે શું? હા અંતસ્કરણમાં ત્રણ ટકોર ના એટલે હું શું કહું વ્યવસ્થિત સમજાય રે એમ એમ એ લખ્યું છે ને વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થિત સમજાતું જાય આપણને સમજાય રે. કે આ વ્યવસ્થિત હતું એટલે આમાંથી પસાર થવું પડ્યું એમ. અચ્છા બરાબર બરાબર. અચ્છા આપણે મારે પદ ગાવું હોય તો ગાઈ શકાય ખરું કે પદ ક્યારેક એ પહેલેથી અઠવાડિયામાં તમારે એકાદ બે કેવું વખત પડે. પદ ગાવું હોય તો હા પહેલેથી કેવું અચ્છા પડે રજની દાદાને, પહેલેથી તમને પછી જાણ એલોકેટ કરે. હા મને મને તમે તમારો ઓકે ઈમેલ ઓકે હા ફોન નંબર મોકલાવજો. ફોન નંબર મોકલો હા હું ફોન નંબર મોકલો દીપક આનંદને મોકલાવીશ તો એ તમને મોકલશે. ઓકે. પછી જે વારો આવે તે પ્રમાણે ગાવાનું હોય એમ. પછી કોન્ટેક્ટ કરશું તમને. હલો હા હા કઈ નહીં કઈ નહીં તો તમારે ઓકે ઓકે એક સર એક પ્રોબ્લેમ છે હા દીપકભાઈ, ચાલો જય સચ્ચિદાનંદ. તમારે છે ને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સારું હોવું જોઈએ, પછી અધરવાઇઝ બહુ ડખા થઈ જાય છે. અચ્છા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન સારું હોવું છે બરોબર. એટલે એ તો પેલું બ્લુટૂથ કઈ મૂકી દઉં તો ચાલે બ્લુટૂથમાં ચાલે બ્લુટૂથ એટલે બરાબર ને ઇન્ટરનેટ હા ઇન્ટરનેટ ઓકે. હા બ્લુટૂથ હોય કે ના હોય ઇન્ટરનેટ પ્રોપર હોવું ઇન્ટરનેટ એ જોઈએ. તો ખરું એટલે તમારે એકવાર પ્રોપર એટલે એકવાર ખબર પડી જાય કે બરોબર નથી પ્રોપર નથી પછી બીજી વાર તમારે મને અત્યારના જો ચાન્સ નહીં આપવાનો એમ અત્યારના જો એટલે તમારો વોઇસ બરાબર નથી આવતો, હા કટ આવે. ચાલો ઓકે વાંધો ને આપણે ટ્રાય હા કરીએ. વોઇસ નથી આવતો બરાબર બરાબર. હા જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે 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 સર જય ઓકે દીપકાનજી આપણે થોડો ટાઈમ છે તો આપણે સામાયિક લઈએ. ઓકે યોર ટાઈમ. યા પુરુષના ગુણલા જોવાથી જ ખેંચાય ગુણ મનન નિધિ ધ્યાસને એ રૂપ આપણું થાય જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા જોવાથી જ ખેંચાય અશાયની ગેરહાજરી દેહ ન માલિકી ભાવ નિખાલસ
સત્તા જોઈને વિસ્મૃત જગત સ્વભાવ ક્રોધના કારણ નૈમિતે આવે નહીં જ્યાં ક્રોધ સહજ ક્ષમાશીલ પ્રકૃતિ ભગવદ રૂપે બોધ માન નિમિત્ત જય અપમાને જાણે ઉદય કર્મ પરમ વિનય ચૂકે નહીં યોગેશ્વર ભજમર્મ શુદ્ધ ઉપયોગે જાગૃતા અહમે નિર્જીવિયા આગર શુદ્ધાત્માનું જોઈ દૂર નાશે માયા લોભ નહીં પૂદગલ તણો અંદર નથી પરિગ્રહ પર સત્તે નિરાગ્રહી કેવળ મોક્ષાગ્રહ ગમે તેવા દોષને સહજ મળે માફી કરુણા વરસે નમી પરમાત્મા સાક્ષી સાચા દિલ પ્રાયશ્ચિતે મળ કચરા ધોવાય જ્ઞાનીના સિદ્ધિ બળે સાફ સુફી મહી થાય દીપ થવાના સંયોગે યાદ કરો દાદા તુર્ત જ હાજર થઈ જશે બ્રહ્માડે ઘૂમતા જેનો કેવળ મોક્ષ ધ્યેય તેને મહી દેખાય આ સંસારથી છૂટવું છે તેને સદાય સહાય જેને મહી દેખા તે રૂપ આપણું થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. હંમેશા કેવું છે કે આપણને આ સંસરણ માર્ગમાં આ પૂતગલ કંઈક પ્રયોગો એના ઉપર થઈને આવ્યા છે. અજ્ઞાન પ્રયોગો પાછા થયેલા છે. હવે એની સામે દાદા મળ્યા ને દાદાનો જ્ઞાન પ્રયોગ થયો, જેનાથી આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપે ખુલ્લા થયા, પરમાત્મા યોગ પ્રાપ્ત થયો. હવે એ જ્ઞાની પુરુષ જે સહજ થયેલા છે એ આપણા માટે મોક્ષે જવા માટે રોલ મોડેલ છે, બેન્ચમાર્ક છે કે કેવા હોવા જોઈએ. તો કે દાદા જેવા પ્યોર, દાદા જેવા આજ્ઞાધારી, દાદા જેવી કુમારી, દાદા જેવી પ્યોરિટી,
દાદા જેવી સિન્સિયરિટી, દાદા જેવો કરુણાભાવ, બધા જે આપણને અંદર આવી રીતે થાય છે એ બતાડે છે કે આપણી અંદર ભાવના છે કે હવે આપણું પૂતગલ હવે એવું દાદા જેવું સહજ, નોર્મલ, પરફેક્ટ થઈ જવું જોઈએ. આદર્શતા એનું માપ છે. અને આદર્શતાનો વ્યાખ્યા શું કહી કે મન વચન કાયાથી કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના હો. પછી આગળ કહીએ કોઈની જોડે જુદાઈ લાગે નહીં, બધા પોતાના લાગે. પછી શું કીધું, સામા ચલાવે તેમ ચાલીએ. હવે આ બધા માપ આપણે કાઢતા જઈએ ને તો ખબર પડે કે કંઈક કંઈક એવી બાબતો છે જે આપણી અંદર હજી કાચી છે. દાદા કંઈક અમે પોટલા જેવા થયા તો આપણે લોકોને પોટલા બનાવીએ, પોતે પોટલા જેવા થતા નથી, એટલે પોટલા જેવા રહેતા નથી. એટલે આ બધા પ્રમાણ આપણને સરસ બતાડે. એમની સાથે રહેવામાં, એમના સત્સંગમાં જવાથી આપણને ખબર પડે કે કેવી કેવી પરિસ્થિતિ, કેવા કેવા મહાત્મા આવે છે, મુમુક્ષુઓ આવે છે, ભલભલા પ્રશ્ન પૂછે છે, તમારી જાતને ભગવાન કેવડાવો છો, કંઈક કંઈક બધા લોકો આવેલા. અને એવી 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 જગ્યાએ બીજા લોકો ડિસ્ટર્બ થયેલા, પણ દાદા બિલકુલ સ્વસ્થ હતા. એટલે ક્રોધ આવી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં પણ પોતે બહુ શાંત ભાવે રહેલા. અને ઉપરથી સામાન્ય સમાજ બક્ષેલી હોય, નહીં તો આવા મોટા પુરુષ હોય તો કે હવે તમને અહીંયા તો બહુ પરમ વિનય જોઈએ. અને દાદા જાણે છે કે આ સમયમાં એ વિનય ક્યાંથી લાવે, લોકો પાસે વિવેક નથી, તો વિનયની તો ક્યાં વાત કરવી ને પરમ વિનય તો બહુ દૂરની વાત થઈ ગઈ. એટલે દાદા કહેતા હતા કે સારા સમયમાં બધા વિનયી હતા, વિવેકી હતા. એટલે ભગવાનને એ વિવેકીની સામે વિનયથી, પરમ વિનયથી રહેવાનું હતું. ત્યારે દાદા કહે કે અમારે તો પેલા કહે ને ઘોર વિરાધક હોય એની સામે પરમ વિનયથી રહેવાનું હોય. એટલે આ એમની બહુ મોટી પરીક્ષા હતી. અને એ આપણને જોવા મળેલું કે સહજમાં ક્ષમા આપી દે એવી એમની પ્રકૃતિ થયેલી. કંઈક એવા સંજોગો આવેલા કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ આડા થઈ શકે છે, વાંકા થઈ શકે છે. દાદા કહે કે અમે એવા આડા હતા, એવા આડા હતા, પણ જગતના લોકોએ મારી ઠોકીને મને સીધો કર્યો છે. એટલે કે હવે એ આડા થવાનો બધી આડાઈ કાઢી આપી અને નીકળી ગયા. એટલે પછી સીધા સરળ થયા. માન આપે દાદા, તમે તો મારું કલ્યાણ જ કરી નાખ્યું, તો દાદા તરત પ્લસ માઇનસ કરીને કહી દેતા હતા કે તો તમારા પુણ્યએ કામ કર્યું, હું તો આમાં નિમિત્ત છું. એટલે કશે પણ એ પરમ વિનય ચૂક્યા નહોતા. અને પોતે આત્મામાંથી ક્યારે બહાર આવ્યા નહોતા. સમય મળે ત્યારે જે કોઈ બધા કહી ગયેલા હોય, દાદા મને આ તકલીફ છે, દાદા મને તે તકલીફ છે, તો એમના માટે વિધિ કરતા હતા. પ્રત્યક્ષ યોગ હોય ત્યારે એમને બોલાવીને વિધિ કરાવતા હતા. સામે ચાલીને બોલાવીને વિધિ કરતા હતા. એટલે એવી રીતે આખું એમનું જીવન હતું. ક્યારે એમને પોતાની મરજી ચલાવી નથી, પોતાપણું રાખ્યું નથી. અને એમ કે આપણી અંદરની નબળાઈ એમને જોતા આપણી બધી નબળાઈ જતી રહી. પૈસાની બાબતે, લોભની બાબતે બહુ જાગ્રત રહ્યા હતા. આખા એ જીવન દરમિયાન જ્ઞાન થયું 58માં,
અને 60 કે 61માં એમણે જે એમના નામ પર AM પટેલ એન્ડ કંપનીથી નામ ચાલતું હતું ત્યાં MK પટેલ એન્ડ કંપની કરી નાખ્યું હતું અને પોતે એમાંથી નીકળી ગયા હતા. કારણ કે જ્યાં સુધી પૈસા લક્ષ્મીનો વ્યવહાર હોય ત્યાં સુધી એ તમને ચંચળ કર્યા વગર રહે નહીં. એટલે એવી રીતે રહ્યા હતા. પર સત્ય નિરાગ્રહી એટલે દરેકના પૂતગલ પ્રત્યે નિસ્પૃહી હતા અને મોક્ષ માટે સસ્પૃહી હતા. એટલે મોક્ષ કેમ કરીને લોકોનો થાય એ રીતે હતા. ગમે તેવા દોષિત માણસ આવેલા હોય, વિરાધક હોય, પણ એમને વિધિ કરીને એમને દોષમાંથી મુક્ત કરેલા છે. કેટલાક તો એવા વેર લઈને આવેલા હતા કે મારા ધણીને હું સાપણ થઈને કરડીશ, એમ કે ડંકીશ. એના મનમાં સમજે છે શું. ત્યારે દાદાએ એમને ખૂબ વિધિ કરીને શાંત પાડેલા હતા. પછી આપણા માટે આવ્યું કે સાચા દિલની ભૂલ તો બધાનીથી થાય, પણ જેમને ભૂલ જોઈને હૃદયથી પ્રાયશ્ચિત કરે છે ભલભલા મળ કચરા ધોવાઈ જાય. અને જ્ઞાનીની સિદ્ધિ એટલે શું કે એમને યાદ કરીને એમની સાક્ષીએ આપણે માફી માંગી લઈએ. અને જો શક્ય હોય, દાદા હતા ત્યારે શક્ય હતું કે લોકો એમની પોતાની આલોચના લખી આપતા હતા અને દાદા વિધિ કરી આપતા હતા. એટલે જ્ઞાનીનો સીધો સિદ્ધિથી એ બધું સાફસૂફી થઈ જતું હતું. અને હજી પણ કેવું છે, એવી કપરા સમયમાં સ્લીપ થવાના સંજોગોમાં દાદાને યાદ કરો તો કે ગમે ત્યાંથી દાદા બ્રહ્માંડમાં હજી છે, મોક્ષે ગયા નથી, હજી ફરી આવવાના છે. એટલે દાદા તરત હાજર થઈ જશે અને આપણો ઉકેલ લાવી દેશે. અને પછી છેલ્લું પ્રમાણ આપતા કીધું કે જેને મોક્ષનો ધ્યેય છે, બીજું કશું જગતની વિનાશી ચીજ ખપતી જ નથી, તો એમને દાદા દેખાયા કરે. એટલે દાદાનું નિધિ ધ્યાન અવિરત એમને રહ્યા કરે અને સંસારથી છૂટવા માટે એમને સીધી મદદ મળી જાય. એટલે અને જેને વહી દેખાય તેમનું તો કામ જ થઈ જાય છે. એટલે આખરે આ બધામાંથી યાદગીરી બધાની ધીમે ધીમે કરીને પૂછાતી જશે અને દાદા આજ્ઞા અને એમની સમજણ જ લક્ષમાં રહેશે. એટલે એવા જ્ઞાની પુરુષ આપણને મળ્યા છે, અનિશુદ્ધ, પ્યોર, ટ્રાન્સપરન્ટ, પૂતગલ, એ બધા પ્રમાણ સહિત દાદા અહીંયા ભૂમિ પર વિચર્યા છે. એટલે આજે હવે એમના જે આશ્રિત છે, એટલે જે એમની આજ્ઞામાં રહે છે, મહાત્માઓ છે, આજે એમના જીવતા દાખલા કહેવાય. આ દાદાના જીવતા દાખલા કહેવાય. તો એ એમના પરમ વિનયમાં રહીને એમને ભજવાના. એટલે આપણે જો મહાત્માને નહીં ભજીએ તો બહારના લોકો કેવી રીતે ભજશે. એટલે આપણે જ અંદરથી એ ભાવનાથી બધા મહાત્માઓને વંદન કરીએ. એટલા માટે આપણા નમસ્કાર વિધિમાં પણ આવેલું છે ને, દાદા ભગવાનના સર્વે જ્ઞાની મહાત્માઓને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. દાદા ભગવાન આમ કરીને આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના. એટલે આ રીતે આપણે એ જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા આપણને જેમ જેમ સમજાતા જાય, દેખાતા જાય, તેમ તેમ એ ગુણલા આપણી અંદર પ્રગટ થતા જાય અને એ જ કલ્યાણના નિમિત્ત બનશે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો અમીબેન. દીપકાનજી, આ નિધિ ધ્યાસન આપણને અતિન્દ્રિય ચક્ષુથી થાય છે? ના નહીં? ના, નિધિ ધ્યાસન તો ચિત્તથી થાય છે. ચિત્તમાં આપણી અંદર રમે
હમ એટલે જે ચિત્ત સંસારમાં જતું હતું તે હમ ચિત્ત પછી અને પછી એ આગળ જતા આખું સ્વભાવમાં પરિણામ પામે છે. ઓકે પડી? હમ એટલે હમણાં તો કાઉન્ટરવેટ તરીકે દાદાનું ધ્યાન કરવાથી બીજા બધા ભૂતા ભૂસાઈ જશે હમ અને પછી દાદા અંદરથી કેવી રીતે હતા એવી રીતે રહેશે. પણ હજી તો આ પોતાપણાનો માલ ખપે પછી આ પરિણામ આવે. પોતાપણું છે કરેક્ટ. ત્યાં સુધી એ પરિણામ નહીં આવે, કારણ કે પોતાપણું એટલે તમને સોરી, એટલે આ બધા પડદા પડદા હટશે એટલે સૂક્ષ્મતમ શું દાદા પડદા આપણને પડદા 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 જે છે શું આ બધા પોતાપણાના લેયર છે, પડદા કહીએ ને. લેયર એ પડદા નથી, એ હમ પોતાપણું જ છે. એ ડિસ્ચાર્જ ઓકે અહંકાર છે. હું કરીને વિટાયેલું તે મારાપણે ખાલી થાય, એ જ્યારે હમ મારાપણે ખાલી થાય તેને એની જગ્યાએ જોઈ લેવાનું, એટલે એની પકડમાંથી તમે છૂટ્યા. કરેક્ટ. આ રેખાબેન કે જે મારું માથું દુખે છે, તો કે તમને એમ થાય કે મારું માથું દુખે છે, નહીં. એ તો રેખાબેન નું માથું દુખે છે એમ નથી કહેતા. હા કહીએ છીએ. પણ એ જ વસ્તુ જયારે અમીબેન કે મારું માથું દુખે છે, ત્યારે એની અસર હમ હોય છે. તે કેમ? હમ એ નિકાચિત ભોગવટો છે, એમાંથી પસાર થવાનું છે, અમે જોઈ નથી કરેક્ટ. શકતા. ધીમે હમ ધીમે જોવા છે, હા આજે હા નથી જોવાતું, પણ ધીમે ધીમે હમ દેખાશે. હમ પછી કાઉન્ટર વેટ વાપરવું પડે. હમ નોય મારું હું અવ્યાબાદ સ્વરૂપી છું, શુદ્ધાત્મા છું. એ બધું કરવાથી પછી એની અસરમાંથી નીકળી જવા છે. હમ પછી જેમ તો આપણે જે કીધું ને કે દાદાજી નું નિધિધ્યાસન ચિત્તથી થાય છે, હા ને મેં પૂછ્યું હતું કે આપણે કીધું દાદાજી નું નિધિધ્યાસન ચિત્તથી થાય છે, રાઈટ? એટલે તો ચિત્તમાં દેખાય છે. હા ચિત્તમાં દેખાય છે, એટલે ચિત્તની જેટલી શુદ્ધિ થશે એટલું દાદા એનાથી ઓળખાશે, શુદ્ધિ રાઈટ? થાય છે. એટલે હા બીજું હા બધું ભૂસાતું જાય, બીજું બધું ભૂસાતું જાય. હા બીજા બધા ભૂતા જતા જાય, ભૂસાતા જાય. જતા જાય. હા એટલે સૂક્ષ્મતમ દાદા પછી આપણને એક્ઝેક્ટલી ત્યાં પછી એ પહોંચવાનું છે, ઓળખાશે. આપણે દાદા હા જોઈશું પછી. હા હમ એવી રીતે. બરાબર? ખ્યાલ આવી ગયો, ઓકે. રાઈટ? જય જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો દીપક, શ્રીમંત બોલાવો. જય અમીબેન પ્લીઝ ફોલો સચ્ચિદાનંદ. કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોહિત સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુખારો, એસો પંચનમુકારો, સવ ભાવ પ્રણાશનો, સવ પાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો. દાદાનું નિધિધ્યાસન ને એટલે આપણી જાગૃતિ વધી એમ કહેવાય. હા, નહીં તો સંસારના ભૂતા યાદ આવે. હા હા એટલે દાદા આપણું ક્યારે પ્રમાણ યાદ આવે? હમ આ દુનિયામાં
દાદા તમને શું કામ યાદ આવે? હમ જ્યારે એમના ઉપર ભાવ, એમના ગુણો, એમની સમજણ, એમનું જ્ઞાન એ બધું આપણી અંદર અહો અહો કરીને થાય એટલે પછી દાદા યાદ આવે, દાદા જેવું થવું છું, દાદા જેવું થવું છું હમ એમ હમ કરીને વાકે correct, વાકે correct. સંજોગે સંજોગે દાદાને યાદ કરે. હમ બરાબર ને? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો પ્રોગ્રામ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે ગુરુવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ ના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વલ્લભાઈ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.